let f be a continuous on closed interval a comma b, and let g be integrable on closed interval a comma b such that here g of x is greater than 0, it is a positive number here for all x belongs to closed interval a comma b, then there exists a point c belongs to closed interval a comma b such that integral a to b f of x g of x dx is equal to f of c into integral a to b g of x dx. This is the theorem we want to prove here. This is the mean value theorem of integral calculus. Okay, all of you, my voice is clear here? Hello? Yes, sir. My voice is clear? Yes, sir. Hello? Yes, yes, sir. Right. Okay, the theorem is here to explain this one. Here, first of all, the function f is continuous on a closed interval a comma b, and g is integrable on a closed interval a comma b, and g of x is a positive number for all x belongs to a comma b is a partition. In the partition, c is one element, and integral a to b f of x into g of x dx is equal to f of c into integral a to b g of x dx here. Okay, here proof here, since f and g are integrable, if the function f is integrable and the function g is also integrable. Next one, the product fg is also integrable. The product fg is also integrable. Next one here, small m is the infimum. Small m is the infimum and capital M is the supremum of the function f of closed interval a comma b. Small m is the infimum function. Small m is the infimum. Capital M is the supremum of the given function in closed interval a comma b. And here f into g. Here the theorem is explained multiplying these two functions. Okay, multiplying the two functions here, m into g of x less than or is equal to f of x into g of x less than or is equal to capital M into g of x. Capital M into g of x. Okay, for all x belongs to a comma b. And next one, here small m into integral, here both sides applying integral a to b g of x dx less than or is equal to integral a to b f of x into g of x dx less than or is equal to capital M into integral a to b g of x into dx. Okay, yeah, this is the first page, and I am opening next page here. Sir, 1 minute, sir, we are writing. And next one here, the g of x value is not is equal here, not is equal to 0 here, not is equal to 0. G of x value is not is equal to 0 here. G of x is integral a to b g of x dx is not is equal to 0, and the c is arbitrary in closed interval a comma b. In the previous equation, multiplying total inequality by integral a to b g of x dx, we will get the equation small m is less than or is equal to integral a to b f of x into g of x dx divided by integral a to b g of x into dx. It is less than or is equal to capital M. Okay, in the previous inequality equation is dividing integral a to b g of x dx. Okay, we will get this equation. And here, since f is continuous, there exists a point c belongs to closed interval a comma b. We will get a equation f of c is equal to it is a bounded equation. Above it is a bounded equation, and f is continuous and c belongs to a comma b. We will get the equation like this: f of c is equal to integral a to b f of x into g of x into dx divided by integral a to b g of x into dx. Okay, this is our second page. And next one, opening.
sorry. Here, 9.2.2 remark here. The value in the previous year, we asked in the examination integral a to b f of x dx is equal to f of c into b minus a is asked. By using the previous theorem, we can substitute here g of x is equal to 1. G of x is equal to 1 in this equation. In this equation, we are substituting here g of x is equal to 1. Therefore, we will get how much here? F of c is equal to integral a to b f of x into 1 into dx divided by integral a to b 1 into dx. Okay. Here integral 1 means integral 1 dx is equal to a principle is here x plus c. Or you can write on x here. Okay. Integral 1 dx is equal to how much here? X. Okay. And next one here, next step we will get how much here? Integral a to b into f of x into 1. F of x into 1 is equal to only f of x and dx is there divided by integral 1 means x. Upper limit is b, lower limit is a. Okay, you can apply here b minus a. We will get how much here? A cross multiplication. We will get how much here? The last equation integral a to b f of x dx is equal to f of c into b minus a. F of c into b minus a. We will get this equation. Okay. This is our third page. This is an important theorem. And next one, we can solve one more theorem here. Here it is 9.3 integral as a 9.3 integral as a limit of a sum. Integral as a limit of sum here 9.3.1 theorem. Here if f belongs to capital R of a comma b means the function is Riemann integrable, then integral a to b f of x dx is equal to limit n tends to infinity summation 1 to n h into f of a plus rh, where h is equal to b minus a by n. H is equal to what here? B minus a by n. This is the equal interval. This is the equal interval formula. B minus a by n is the equal interval formula. H is equal to b minus a by n. H is equal to b minus a by n. Therefore, here we will get here the partition. To take a partition here, first of all, proof here. Let p is equal to how much here? A is equal to x0 comma x1, x2, and so on. Xn is equal to b. Be a partition of closed interval a comma b into n equal part. Then here xr, the formula is equal interval formula. Here xr is equal to how much here? A plus rh. Here it is there. xr is equal to how much? A plus rh. Here r is equal, h is equal to how much? B minus a by n. H is equal to how much here? B minus a by n. Therefore, you can substitute here in the place of h, b minus a by n substitute here. Okay, how much we will get here? xr is equal to how much here? A plus r into h minus b minus a by n. And next page opening. Here and using the definition of Riemann integrability of f. Here integral a to b f of x dx is equal to Riemann integrability definition. Here we are using here integral a to b f of x dx is equal to limit norm p tends to 0 summation r is equal to 1 to n f of xr into xr minus 1. Here xr minus 1 is height. Here length of the interval xr minus 1 and f of xr means here height. Here xr minus 1 is the length. Here it is the length. It is the height of a rectangle. Okay, rectangles. Okay, rectangles. F of xr means height of a rectangle. xr minus 1 is the length of the rectangle. Therefore, the summation of all rectangles is equal to summation r is equal to 1 to n. Each rectangle norm is here to take your maximum norm here.
And we can apply here norm is approaching to 0. Therefore, here how much it is? Limit norm p tends to 0. Summation r is equal to 1 to n. F of xr into xr minus 1 is equal to how much we will get here? Integral a to b f of x into dx. This is the definition of Riemann integrability. Okay. And here xr minus 1 is equal to how much here? H. You can take here h. Therefore, we will get how much? Limit n tends to infinity. Here n is approaching to 0. Here norm p is approaching to 0. Therefore, we can change norm p tends to 0 as n tends to infinity. Therefore, uh, we will get here limit n tends to infinity summation r is equal to 1 to n h into f of a plus rh. This is the second principle. This is the second theorem of the unit 9. These two theorems are very important. By using a note is there. By using this note here, in particular, when a is equal to 0, to take and b is equal to 1 and h is equal to 1 by n, and integral 0 to 1 f of x dx is equal to limit n tends to infinity summation r is equal to 1 to n 1 by n into f of r by n. In working as our out problems, we can replace r by n by x, and here h by 1 by n to take as dx, and next one limit n tends to infinity summation, as integral. Okay, now these three are important. First of all, r by n to take as x, next one 1 by n to take as dx, and the limit n tends to infinity summation as integral. Okay, here 1 by n is taking as dx, r by n to take as x. By working out our problem, you can replace this one, you will get the answer. First of all, 9.3.4, here the example problem is there. Using the integral as limit of sum. Show that limit n tends to infinity n power n by n factorial whole power 1 by n, whole power 1 by n, whole power here 1 by n. We can take here. Okay, my voice is clear? Yes, sir. Okay, all of you, my voice is clear? To take here. And using here this problem to take as here, let a is equal to how much here? Limit n tends to infinity. Here n by 1 into n by 2 into n by 3 and so on n by n whole power 1 by n, whole power 1 by n. Here n to the power of n. N to the power of n is equal to how many n here? N into n into and so on n times you can take here. And n factorial means here 1 into 2 into 3 into and so on n values you can take here. You can take here our problem is n power n by n factorial. Our problem is n power n by n factorial. You can take here n by 1 into n by 2 into n by 3 and so on n by n. And our problem is here n power n by n factorial whole power 1 by n is given. Therefore, you can write down here n by 1 into n by 2 into n by 3 and so on n by n whole power 1 by n. Whole power how much here? 1 by n. You can take as.
here. Okay, next page I'm opening. సార్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారా లాస్ట్ లో? Okay, next one here, whole power 1 by n is there. You can apply here both sides by log. Here the 1 by n is power అనేది ఉంటే మనం both sides ఏం చేయాలి, log అనేది అప్లై చేయాలి. Log a is equal how much here? Here log a is equal to limit n tends to infinity log of n by 1 into n by 2 into n by 3 into n by n whole power 1 by n. ఇక్కడ పవర్ లో 1 by n ఉంది కదా, ఆ 1 by n ను ముందట రాస్తుంది. ముందర రాస్తే లిమిట్ n tends to infinity 1 by n into log of n by 1 into n by 2 into n by 3 and so on n by n అని మనం రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ log of a prime. log ab ఫార్ములా తెలుసు. log ab ఫార్ములా ఏంటి? log a ప్లస్ log b. ఈ ఫార్ములా మాదిరిగా ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ లో ఉన్నాయని ఎట్లా రాయొచ్చు, మనము ప్లస్ లో రాయొచ్చు. ప్రతిది లాగ్ తో మనం రాయొచ్చు. అట్లే సేమ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, log n ప్లస్ log n by 2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ log n by n అని నేను ఈ విధంగా రాస్తాను. దీన్ని షార్ట్ కట్ లో కనుక రాస్తే ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడ log of n by r అని వస్తుంది. ఇక్కడ log of n by r సమ్మేషన్ r is equal to 1 to n ఈ విధంగా మనకు రావడం జరుగుతుంది. ముందట 1 by n ఉంటుంది, లిమిట్ n tends to infinity as it is. లిమిట్ n tends to infinity 1 by n సమ్మేషన్ r is equal to 1 to n log of n by n n by r అని మనకు వస్తుంది. ఇక్కడ 9.2.2 లో మనం ఏం చెప్పాము, ఇక్కడ రీప్లేస్ r by n ను దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి, x తో రీప్లేస్ చేయాలి. తర్వాత 1 by n ను దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి, dx తో రీప్లేస్ చేయాలి. తర్వాత లిమిట్ n tends to infinity సమ్మేషన్ ను దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి, ఇంటిగ్రల్ తోని మనం రీప్లేస్ చేయాలని చెప్పాము. ఇక్కడ అయితే మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో r by n లేదు. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది మనకు, n by r అని వచ్చింది. కనుక ఈ n by r ను మనం ఏ విధంగా రాస్తాము, x బదులు ఎంత రాద్దాము, 1 by x అని రాసిద్దాం. అప్పుడు మొత్తం రీప్లేస్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది, ప్రాబ్లం ని రీప్లేస్ చేస్తే ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 log 1 by x dx అని వస్తుంది. ఈ ప్రాబ్లం మొత్తాన్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఏంటి, x గా రాస్తాను, లిమిట్ n tends to infinity సమ్మేషన్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 అని ఈ విధంగా రాస్తాను. ఇక్కడ నెక్స్ట్ 1 by x అని రాస్తాను, log 1 by x అని రాస్తాను కదా, log ఆఫ్ x ఇన్వర్స్ అని రాయొచ్చు. ఏమని రాయొచ్చు, log ఆఫ్ x ఇన్వర్స్ అని రాయొచ్చు. తర్వాత ఈ x ఇన్వర్స్ అని రాసిన దాన్ని -1 into log x అని రాయొచ్చు. -1 into log x అంటే ఎంత వస్తుంది, మైనస్ log x అని నేను ఇక్కడ రాయొచ్చు. అదే ఇక్కడ నేను రాస్తాను, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం రాస్తున్నాను అంటే మైనస్ ఆఫ్ -1 into మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 log x dx అని రాస్తుంది. ఇప్పుడు log x dx అంటే ఏమవుతుందంటే ఇంటిగ్రేషన్ లో uv మెథడ్ అవుతుంది, u into v మెథడ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమని రాయొచ్చు మనం ఆన్సర్, ఇంటిగ్రల్ u into v dx is equal to ఏమని రాయొచ్చు మనము, u into ఇంటిగ్రల్ v dx మైనస్ ఇంటిగ్రల్ u డాష్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ v dx అని మనం రాయొచ్చు. ఈ విధంగా రాయొచ్చు. ఓకేనా? కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, u is equal to log x అని తీసుకుంటున్నాము, v is equal to 1 అని తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ అప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 log x into ఇంటిగ్రల్ 1 dx మైనస్ ఇంటిగ్రల్ log x హోల్ డాష్ అంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 1 dx అని రాయొచ్చు. అప్పర్ లిమిట్ ఈజ్ 1, లోవర్ లిమిట్ ఈజ్ 0. ముందట మైనస్ అదే విధంగా రాస్తాను. ఇంటిగ్రల్ 1 dx అంటే ఎంత, x. ఇంటిగ్రల్ 1 dx అంటే ఎంత, x. కనుక మనం ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం తీసుకుంటున్నాం, ఇక్కడ x ఇంటూ log x మైనస్ ఇంటిగ్రల్ log x డిఫరెన్షియేషన్ 1 by x అని మనం రాయొచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో 1 by x ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 1 అంటే x ఇంటూ dx. ఇక్కడ 1 by x ఇంటూ x కనుక x క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అప్పర్ లిమిట్ 1, లోవర్ లిమిట్ 0, ముందట మైనస్ అదే విధంగా రాస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ సింప్లిఫికేషన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ x ఇంటూ log x మైనస్ ఇంటిగ్రల్ dx 0 to 1 అని మనం ఈ విధంగా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ మైనస్ ఆఫ్ x ఇంటూ log x మైనస్ ఇంటిగ్రల్ dx అంటే ఎంత, x 0 to 1 అని మనం రాయొచ్చు. అప్పర్ లిమిట్ ఎంత, 1 అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను,
అప్పుడు మైనస్ ఆఫ్ ఈ విధంగా రాయొచ్చు. మైనస్ ఆఫ్ 1 ఇంటూ లాగ్ 1 మైనస్ 1 మైనస్ 0 ఇంటూ లాగ్ 0 మైనస్ 0 అని రాయొచ్చు. అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ 1 వస్తుంది. మైనస్ 0 ప్లస్ 1 అని వస్తుంది. మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు 1 వచ్చేసింది. మరి ఇదంతా దేని ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఏ. మనం ఫస్ట్ రాస్తాం లాగ్ ఏ ఈక్వల్ అని రాస్తాం. అంటే లాగ్ ఏ అయితే బేస్ ఈ ఉంటుంది. అంటే లాగ్ ఏ బేస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని రాస్తాము. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత రాయొచ్చు ఈ పవర్ 1 రాయొచ్చు. ఈ పవర్ 1 అంటే ఎంత ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం చేసిన 2 థీరమ్స్ నుంచి మనం ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్ మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు యూనిట్ 9 లో. నెక్స్ట్ ఇది అర్థం కాకపోతే ఇంకొక ప్రాబ్లం మనము నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ 9.3.7 ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఇది కూడా ప్రీవియస్ 9.3.7 ఎక్సర్సైజ్ ఎవాల్యుయేట్ +1 + 1/3 అని ఈ విధంగా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. లిమిట్ ఎంట్రన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/n ఎట్లా నేను రాస్తున్నాను 1/n × 1 1/3 ను 1/n + 3n అని రాస్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ నేను రీప్లేస్ చేసిన ఏమిటి ఒకటి 1/n ను n + 2n అని రాస్తున్నాను. మిగతావని దీని అన్నింటినీ కూడా షార్ట్ కట్ లో రాస్తాను. అంటే ఇక్కడ 1/n + r అని రాయొచ్చు. ఈ మొత్తాన్ని టోటల్ టర్మ్ ఏమని రాయొచ్చు నేను 1/n + r అని రాయొచ్చు. సಮೇషన్ r = 0 to 2n అని రాస్తున్నాను. r = వన్ అయితే సెకండ్ r = 2n అయితే 1/n + 2n అని లాస్ట్ టర్మ్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ r 1/n + r అని ముందర లిమిట్ ఎంట్రన్స్ యాజ్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ నేను n కామన్ చేస్తున్నాను 1/n + r లో. ఇక్కడ n + r లో n అనేది కామన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు 1/n × 1 + r/n అని మనకు రావడం జరుగుతుంది. ఈ 1/n ను ముందట రాస్తున్నాను. మిగిలింది సಮೇషన్ r = 0 to 2n 1/1 + rn అని రాస్తున్నాను. మనం ఫస్ట్ చెప్పుకున్నాము ఇక్కడ 1/rn అంటే r/n అంటే x తో చెప్పాలని చెప్పాను. తర్వాత 1/n ను dx తో చెప్పాలని చెప్పాను. అందుకని ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాను లాస్ట్ స్టెప్ నేను ఇక్కడ ఇవన్నీ ప్రిన్సిపల్స్, ఇదంతా ప్రిన్సిపల్ అనమాట. ఇక్కడ వరకు ఇదంతా ప్రిన్సిపల్. ఓకే, ఈ తీసేసి ఏం రాస్తున్నాను ఇంటిగ్రల్ 1/1 + x అంటే ఎంత log of 1 mod 1 + x అని మనకు వస్తుంది. అప్పర్ లిమిట్ 2 లోవర్ లిమిట్ log of 1 + 2 - log of 1 + 0 అని మనం రాయొచ్చు. అప్పుడు నెక్స్ట్ log of 1 + 2 అంటే ఎంత log 3 - log 1 = log 3 - 0 అని రాయొచ్చు. కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది మనకు log 3 అనే ఆన్సర్ మనకు రావడం జరుగుతుంది. ఇది 9.3.7 ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లం. మై వాయిస్ ఇస్ క్లియర్? మీకు వినబడుతుందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను. Sir, could you please tell the important questions? హలో, హలో, next 9.3.6 exercise problem. This problem is also a previous problem. Here show that limit tends to infinity 1/n + 2 whole cube + n so on 1/3n 1/8n is equal to 3/8. Show that అని అన్నాడు. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఉన్న వాటిని ఏం చేయాలి? మనం ఇక్కడ కొద్దిగా కొన్ని చేంజెస్ చేస్తే మనకు ప్రాబ్లం అనేది ఈజీగా మనకు రావడం జరుగుతుంది.
ఇక్కడ 1/n చేంజ్ చేస్తాను. ఇక్కడ నెక్స్ట్ 1/8n చేంజ్ చేస్తాను. మిగతా అన్ని కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటాయి. 1/n ఏం రాస్తున్నాను ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి n² అని రాస్తున్నాను. 1/n ఎట్లా రాస్తున్నాను? n² అని రాస్తున్నాను. తర్వాత 1/8n ఎట్లా రాస్తున్నాను? ఇక్కడ n²/2n³ అని రాస్తున్నాను. ఇక్కడ 1/8n ఎట్లా రాస్తున్నాను? n² అని 2n³ అని రాస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ విధంగా రాయడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకు? న్యూమరేటర్లు అన్ని కూడా n² అని వచ్చేస్తాయి. డినామినేటర్ లో వచ్చేసి n³ 10+1³ ప్లస్ n రాయొచ్చు. 2n ఎట్లా రాయొచ్చు? n+n అని రాయొచ్చు. 2n³ అంటే ఏమని రాయొచ్చు మనము? n+n³ అని ఈ విధంగా రాయొచ్చు. అంటే 2n n+n³ అని మనం రాయొచ్చు. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చింది? మనకి తర్వాత n+2³ ప్లస్ n+n+n³ అని మనం రాయొచ్చు. దీని అంతా కూడా ఏం చేద్దాం? ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ లో రాద్దాం. ఏం షార్ట్ కట్ లో? ఇదంతా కూడా షార్ట్ కట్ లో రాసుకుంటాం. ఎట్లా రాయొచ్చు షార్ట్ కట్ లో రాస్తే? n² డివైడెడ్ బై n+r³ అని రాయొచ్చు. ఓకేనా? మిగతా కాబట్టి సమ్మేషన్ అని రాస్తాము. మరి ఇక్కడ r అని రాస్తాం కాబట్టి r = లిమిట్ n → ∞ ఈజ్ సమ్మేషన్ r = 0 to n. n² వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? n తో పాటు n³ కామన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. n³ నెక్స్ట్ n² డివైడెడ్ బై n³ ఉంది. అంటే మనకు 1/n అనేది మిగులుతుంది. 1/n అనేది మిగులుతుంది. ప్రిన్సిపల్ ఇదంతా కూడా. ఓకేనా? ఈ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం మనకు రావడం జరిగింది కాబట్టి 1/n అనేది ముందర రాస్తాము. సమ్మేషన్ r = 1 to n అని రాస్తాము. 1 డివైడెడ్ బై 1+r/n³ అని నేను రాస్తున్నాను కదా. మరి ఇప్పుడు మనం ఏమేమి రీప్లేస్ చేయాలి? r/n రాయాలి, x అని రాయాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్ఫినిటీ సమ్మేషన్ అంటే రాయాలి, ఇంటిగ్రల్ అని రాయాలి. ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 dx డివైడెడ్ బై 1+x/3. ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 dx బై 1+x/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x/3 అంటే మనకు ఫార్ములా ఉంది. ఏంటి ఫార్ములా? ఇంటిగ్రల్ x⁴n dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? x⁴n+1 బై n+1 ప్లస్ 3. అట్లే సేమ్ సిమిలర్ గా ఇక్కడ ఎంత ఉంది? ఇంటిగ్రల్ 1+x⁴ dx అని ఉంది. -3+1 డివైడెడ్ బై -3+1 అని మనకు వస్తుంది. అంటే సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 1 ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ 1, లోవర్ లిమిట్ 0. అప్పర్ లిమిట్ 1, లోవర్ లిమిట్ ఎంత? 0. కాబట్టి ఎంత వస్తుంది మనకి ఇక్కడ? సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పర్ 2 డివైడెడ్ బై -2 -1 + 0 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ -2 డివైడెడ్ బై -2 అని వస్తుంది ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ 1+1 మీన్స్ 2 పవర్ -2. 2 power -2 means 1/2². 1/2² into -2 means -1/8. -1/8 into plus 1/2. LCM is 8, 2 is equal to 8. And the next one, in numerator, -1 + 4. -1 + 4 is equal to 3. Okay. Total answer is how much? Example problem. Next, last problem. I will open. Okay, 9.3.8 exercise problem. This is the last problem of unit 9. Okay, we will complete unit 9. Okay, prove that here limit n and so on 1 + 4n by n whole power 1 by n. Formula మళ్ళీ ఇటువంటి
ప్రాబ్లం ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. లాస్ట్ ప్రాబ్లం కూడా హోల్ పవర్ 1/n తో ఉంది బై లాగరిథం, టేకింగ్ బోత్ సైడ్స్ బై లాగరిథం. పవర్ ఉంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి, బోత్ సైడ్స్ లాగా క్యాపిటల్ ఏ అనుకున్నాము. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ స్టెప్ హియర్ లిమిట్ ఎంట్రన్స్ ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్ 1 + 1/n 4n/n whole power 1/n log is infinity log of 1 + 1/n into 1 + 2/n plus and so on plus 4n/n whole power 1/n. Log of m power n is equal how much? N into log n. Log of m power n is equal n into log m. N into log m. By using this principle, next limit infinity n into 1 + 2/n plus n start a shortcut form. Okay. Shortcut form is how much here? 1 + r by problem. Okay. And here write down here summation. Here r is equal 1 to 4n. R is equal 1 to 4n. అయితే ఇక్కడ మీరు ఏమనుకుంటారు, ఇక్కడ ప్లస్ లేదు కదా అని అనుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనకు ప్రిన్సిపల్ ఉంది లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి. అంటే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ లో ఉన్నా కూడా మనము దేంతో రాసుకోవచ్చు, ప్లస్లలో రాసుకోవచ్చు అనమాట. కాబట్టి పైన ఉన్న మల్టిప్లికేషన్స్ అన్నిటి కూడా దీంతో రాసుకోవచ్చు. మనము లాగ్ ప్లస్ అని రాసుకోవచ్చు. లాగ్ ఆఫ్ 1 + 1/n ప్లస్ లాగ్ 1 + 2/n ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ లాగ్ 1 + 4n/4 అని రాయొచ్చు. కాబట్టి ఈ విధంగా రాస్తాం. కాబట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు, ఇక్కడ సమ్మేషన్ అని రాయొచ్చు. ఇక్కడ సమ్మేషన్ r 1 to 4n. Last step is replacing r/n replace with x and 1/n replace with the dx. Limit tends to infinity, summation is replaced by integral. Okay. Therefore, here integral 0 to 4 log dx is the UV method. U into V method. Okay. Here U into V method is equal to, I am writing here U into V in integral is equal to U into integral. Right. The principle. The principle ప్రకారం ఇప్పుడు log 1 + x. U అంటే log 1 + x. Log 1 + x into 1 అనేది తీసుకోవాలి మనం. ఆ 1 ను ఎట్లా రాస్తున్నాము, ఇంటిగ్రల్ 1 dx అని రాస్తున్నాము మైనస్ ఇంటిగ్రల్ log 1 + x డెరివేటివ్, log 1 + x డెరివేటివ్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 1 dx into dx. లోవర్ లిమిట్ is 0, అప్పర్ లిమిట్ is 4. Therefore, how much it is get here? Integral 1 dx is equal to x into log 1 + x minus derivative of log 1 + x is equal how much? 1/x. 1 divided by 1 + x. Integral 1 is equal how much? X. Therefore, we will get how much? Integral 1/1 + x into x into dx. Upper limit is 4, lower limit is 0. Upper limit is 4, lower limit is 0. And a simplification is needed here. A simplification is needed here in this part. Integral 1/1 divided by 1 + x into x dx is equal to, you can write down here 1 + x minus 1 divided by 1 + x into dx. ఇక +1 - 1 క్యాన్సిల్ అయింది అనుకోండి, మళ్ళీ పైన చెప్తే మనకు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ విధంగా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ 1 + x సపరేట్ చేస్తున్నాను. 1 + x డివైడెడ్ బై 1 + x minus 1/1 + x whole dx. Whole dx and రాస్తాను. నెక్స్ట్ వన్ 1 + x 1 + x క్యాన్సల్. We will get how much? Integral 1 minus 1/1 + x into whole dx and రాయొచ్చు. Integral 1 means how much here? X. Integral 1/1 + x is equal how much? Log of 1 + x అని ఈ విధంగా మనం రాయొచ్చు. అంటే దీని ఆన్సర్ అంతా ఎంత వస్తుంది మనకు? x minus log of 1 + x అని మనకు వస్తుంది. మొత్తం సింప్లిఫికేషన్. ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ we will get how much? The answer is x minus log of 1 + x. X minus log of 1 + x. Therefore, here I am opening here next.
This is not opening here. The next page is here. Okay, here log A is equal how much here? We will get how much here? X minus log of 1 plus x. Here we will get here. Therefore, the total answer is how much here? Log A is equal to set of here x into log of 1 plus x minus log of 1 plus x. Upper limit is 4, lower limit is 0. Here we can applying here only upper limit, not lower limit. Here lower limit gives 0. Therefore, we are applying here upper limit. We will get how much here? 4 into log of 1 plus 4 minus 4 minus log of 1 plus 4. We will get how much? 4 into log 5 minus log 5 is there here. Here also log 5 is there. Log 5 is common. We will get how much here? Log 5 into 4 plus 1 minus 4. Okay. Log 5 into 4 plus 1 is equal how much? 5. Log 5 into 5 minus 4. Okay. Write down here 5 into log 5 minus 4. Okay. 5 into log 5 minus 4. And next step here, log answer is how much? Log A base E. Log A base E. Here A is equal how much? E power log 5 power 5 base E minus 4. Here base, I am separating the base here. E power log 5 power 5 base E into E power minus 4. Okay. Here the value is here 1. E power log E means 1. We will get how much here? Only 5 power 5 into E power minus 4. Here E power minus 4 means how much it is? 1 by E power 4. Therefore, our answer is how much? A is equal to 5 power 5 divided by E power 4. This is the unit 9. This is the unit 9. Okay. I will open next unit 8. I will open unit 8. Okay. Unit 9 important problems are completed. Okay. You have any doubts in unit 9? Anybody? No doubts? Okay. I can proceed next to unit 8 here. Fundamental theorem of integrated calculus. Here unit 8. Fundamental theorem having theorems or 3 theorems is needed in importance for the examination. Here 8.8.1, 8.2.1 theorem here. Here the theorem statement is explaining here the function f is Riemann integrable, means f belongs to R of a comma b. Then the function capital F defined on closed interval a comma b by f of x is equal to how much here? Integral a to x f of t dt by for x belongs to a closed interval a comma b is continuous on closed interval a comma b. Sir. If a small f is continuous at c belongs to closed interval a comma b, then capital F is derivable at small c, and f dash of c is equal to small f of c. Here capital F is the antiderivative. Capital F is the antiderivative of small f. Capital F is the antiderivative of small f. Therefore, here this is the fundamental theorem of integral calculus. Fundamental theorem of integral calculus. Okay. Here in this theorem, the function is Riemann integrable. The function is integrable. Then the capital F capital and the x belongs to closed interval a comma b is the small c at a point in the point of interval a comma b is the partition. Small c is 1 point. Small c is 1 point in this interval. Okay. Here in this point, the function is continuous. The function is continuous. Therefore, here the function f is continuous. The function f is here continuous. Then capital F is derivable at c. Derivable at
here first part and the second part here. The first of all, the function is Riemann integrable, and the function f is bounded. Bounded means it is less than k. Mod f is less than k, and mod f is also bounded. And let the supremum of all mod f on closed interval a comma b is capital M is greater than 0, and we are assuming a real number epsilon is greater than 0. There exists a value delta greater than 0 such that the delta value must be delta is less than epsilon by capital M. Epsilon by capital M here. If x belongs to closed interval a comma b, next one x plus h is belongs to closed interval a comma b, and mod x value is less than delta. Here this is the assumptions, total here assumptions. The function is bounded, mod f function is bounded, mod f is on mod f having a supremum value. Why because it is all positive values. And next one, here capital F is the antiderivative, and we can take here at the point of increasing the increased value of x. Here you can take an x-axis here. This is x-axis here. You can take 2 points. It is x value, and the second point is here x plus h. Okay, x and x plus h. You can apply here on the curve. Okay, you can curve here. Suppose it is a curve here. Okay, the value is how much here? It is the first value is f of x, and the second value is f of x plus h. Okay, you can take this one f of x plus h minus f of x, means last point minus the first point. Okay, you can get here how much here? F of x plus h minus f of x is equal to take here mod. Here the value is integral a to lower limit is a, upper limit is x plus h. So here given here capital F of x is taken as to take here capital F of x here. Okay, to take it as f of t dt minus integral a to x f of t dt. Okay, here this value minus integral a to x minus integral a, lower limit is a, upper limit is x, f of t dt. You can change here. దీన్ని ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ చేంజ్ చేయాల్సి ఉంది. ఇక్కడ ఎట్లా చేంజ్ చేయాలంటే ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ టు ఏ అని రాయొచ్చు. అంటే మైనస్ అనేది పోయి ప్లస్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ టి డిటి అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, దాని ముందు వాల్యూ ఎంత ఉంది? దాని ముందు వాల్యూ వచ్చేసి ఇంటిగ్రల్ ఏ టు ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అని ఉంది. ఇంటిగ్రల్ ఏ టు ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి డిటి అని మనకు వచ్చేసింది ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏ ఉంది కనుక మొత్తం ఆన్సర్ ఎంత రాయొచ్చు మనము? ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి డిటి అని రాయొచ్చు. ఓకేనా, ఇదంతా మాడ్లో రాయాలి, ఇదంతా మాడ్ రాస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి డిటి. ఈ వాల్యూ ఎంత తీసుకోవచ్చు మనము? మాడ్ ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత అని చెప్పాడు? ఎం గ్రేటర్ దాన్ 0. సుప్రీమం వాల్యూ కదా ఇక్కడ తీసుకుంది, ఎం గ్రేటర్ దాన్ 0. మాడ్ ఎం హ్యావింగ్ అప్పర్ బౌండ్స్, లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఎంత అంటే మా లెస్ దెన్ ఎం ఇంటూ మాడ్ హెచ్ అని తీసుకోవచ్చు ఈ వాల్యూ మొత్తం. ఓకేనా, మరి మనకు మాడ్ హెచ్ వాల్యూ ఎంత తెలుసు? మరి మాడ్ హెచ్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ డెల్టా అని తెలుసు. నెక్స్ట్ ఏమేమి తెలుసు మనకు? మాడ్ హెచ్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ డెల్టా. అందుకని ఇక్కడ మాడ్ హెచ్ వాల్యూను లెస్ దెన్ డెల్టా అని రాసాము. మరి డెల్టా అంటే ఎంత? డెల్టా ఈజ్ ఎప్సిలాన్ బై ఎం. ఎప్సిలాన్ బై ఎం అని రాయొచ్చు డెల్టా. కాబట్టి ఎంఎం క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఎంత వస్తుంది? మనకు ఆన్సర్ ఎప్సిలాన్ అని మనకు రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, మాడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ అని మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్ట్ లో మనకు రావడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ సెకండ్ పార్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు
Okay, here hence f of x capital F is continuous and closed interval a comma b అని మనము ఇంతకుముందు ఫస్ట్ పార్ట్ లో మనం ప్రూవ్ చేసాము. నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ లో వచ్చేసి స్మాల్ ఎఫ్ బి కంటిన్యూస్, అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ లో క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ అండ్ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏబి అని మనం ప్రూవ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, స్మాల్ ఎఫ్ బి కంటిన్యూస్ అండ్ ఎట్ సి బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి అని మనం తీసుకుంటున్నాము. దీనికోసము ఏ రియల్ నెంబర్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 దెర్ ఎగ్జిస్ట్ డెల్టా గ్రేటర్ దాన్ 0 అని మనం తీసుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ వన్ టీ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి అని తీసుకుంటున్నాము. ఇంత ముందు మనము ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఏమేమి తీసుకున్నాము, ఇక్కడ ఎక్స్ తీసుకున్నాము, ఇక్కడనేమో ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ తీసుకున్నాము. తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏమేమి తీసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ సి అనే వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది అనుకుంటున్నాను, టీ అనే వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది అనుకుంటున్నాను. ఇదంతా ఒక కరువు మీద ఉంది, అంటే ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. కరువు మీదకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం రాస్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఈ సిని క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి అని రాస్తాను, ఈ టీని క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని రాస్తున్నాను. ఈ టీ అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు, టీ అంటే సి ప్లస్ హెచ్, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత డిఫైన్ చేయొచ్చు, మనము సి ప్లస్ హెచ్ అని డిఫైన్ చేయొచ్చు. సి అంటే సిగానే ఉంటుంది అనమాట. ఇవన్నీ కరువు మీద ఉండే పాయింట్స్, కరువు మీద ఉండే పాయింట్స్. ఈ కరువు ఎట్లా ఉంది అంటే కంటిన్యూస్ గా ఉంది. తర్వాత ఈ కర్వ్ అనేది బౌండెడ్ గా ఉంది, ఏ టు బి మధ్యలో మనకు ఈ కర్వ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది కాబట్టి ఇది కంటిన్యూస్ అవుతుంది. కాబట్టి స్మాల్ ఎఫ్ అనేది కంటిన్యూస్, సి అనేది ఈ ఏ కామా బి ఇంటర్వెల్ మధ్యలో ఉంది. మనం దీనికోసం ఒక రియల్ నెంబర్ అంటే రేంజ్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నాము, రియల్ నెంబర్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకుంటున్నాము. ఎప్పుడు ఈ రియల్ నెంబర్ ను తీసుకోవచ్చు అంటే డెల్టా అనేది ఉంటేనే, 0 కంటే డెల్టా అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి, అంటే డెల్టా గ్రేటర్ దాన్ 0 ఎగ్జిస్ట్ అయితేనే ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అనేది మనకు వస్తుంది. అప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఏం చేసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ టీ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి తీసుకుంటే mod t minus t వాల్యూ ఎట్లుంటుందంటే లెస్ దెన్ డెల్టా. దిస్ ఈస్ ద కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఏంటిది కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అన్నమాట. అందుకని ఇక్కడ ఎట్లా తీసుకోవచ్చు, mod t minus t లెస్ దెన్ డెల్టా ఇంప్లైస్ mod f of t minus f of t is less than epsilon. దిస్ ఈస్ ద కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. కాబట్టి కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ప్రకారం రాస్తాను ఇక్కడ సిటి అనే వాల్యూస్ ను ఎట్లా రాస్తున్నాము, టీ అనే వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంది, సి అనే వాల్యూ తక్కువగా ఉంది. కాబట్టి హైయెస్ట్ పాయింట్ మైనస్ లోయెస్ట్ పాయింట్ అని రాస్తున్నాం. ఇక్కడ టీ మైనస్ సి మాడ్ టీ మైనస్ సి లెస్ దెన్ డెల్టా ఇంప్లైస్ మాడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ రాస్తున్నాము. టేక్ హెచ్, ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాము, హెచ్ అనేది తీసుకుంటున్నాము. సచ్ దట్ మాడ్ హెచ్ వాల్యూ వీ నో, మాడ్ హెచ్ అనేది ఎట్లా ఉండాలి, లెస్ దెన్ డెల్టా, డెల్టా కంటే తక్కువగా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి. ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఫస్ట్ పార్ట్ లో మనం ఏం తీసుకున్నాము, ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనము టీకి సికి మధ్యలో తీసుకుంటున్నాం కనుక టీ అంటే చెప్పాను, టీ అంటే ఎంత, సి ప్లస్ హెచ్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే సి ఇంక్రీజింగ్ పాయింట్ సి ప్లస్ హెచ్, టీ తర్వాత వచ్చే పాయింట్ ఏమవుతుంది, సి ప్లస్ హెచ్. దాన్ని టీగా తీసుకున్నాము, టీ అని తీసుకున్నా సి ప్లస్ హెచ్ అని తీసుకున్నా ఒకటే, సేమ్. ఇంతకుముందు ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఎట్లయితే ఎక్స్ బదులు ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసి సి తీసుకుంటున్నానో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా నేను ఏం రాస్తున్నాను, ఎఫ్ ఆఫ్ సి ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమని రాయొచ్చు, నేను ఇంటిగ్రల్ సి టు సి ప్లస్ హెచ్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి డిటి అని ఇంతకుముందు నేను ఫస్ట్ పార్ట్ లో లాస్ట్ నేను ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఈ వాల్యూను కనుక మనము టెస్ట్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్, ఇంటిగ్రల్ సి టు సి ప్లస్ హెచ్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది మనకు, హెచ్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ సి అని మనకు రావడం జరుగుతుంది. మీన్ వాల్యూ థీరం డెఫినేషన్ ప్రకారం మనకి ఎంత చేయొచ్చు, ఇక్కడ మాడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి బై హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి అని రాయొచ్చు. అంటే ఇది స్లోప్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1 అనే స్లోప్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం మనం ఎంత రాయొచ్చు, ఇక్కడ మాడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి బై హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి అని మనం రాయొచ్చు. దీని నుంచి ఎట్లా రాయొచ్చు, ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై మాడ్ హెచ్ ఇంటూ మాడ్ సి టు సి ప్లస్ హెచ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి ఇంటూ డిటి అని మనం ఈ విధంగా రాయొచ్చు. ఈ వాల్యూని మొత్తం మనం ఎట్లా రాయొచ్చు, ఎఫ్ ఆఫ్ టి అని రాయొచ్చు, దీన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ సి అని రాయొచ్చు. మనము దీని బదులు ఎంత తీసుకుంటాము, ఇంటిగ్రల్ యాంటీ డెరివేటివ్ కనుక ఇంటిగ్రల్ సి టు సి ప్లస్ హెచ్ అని మనం ఈ విధంగా తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ మనం ఇదంతా ఎట్లా రాయొచ్చు, మాడ్ను కనుక లోపలికి తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, మాడ్ అనేది లోపలికి వెళ్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ బ్రాకెట్ తీసేస్తున్నాం, లోపల బ్రాకెట్ ఉన్నది బయటకి వస్తే ఇంకొకటి ఏమవుతుంది, మాడ్ అనేది చేంజ్ చేస్తున్నాం. అంటే బ్రాకెట్ తీసేసి మాడ్ అనేది నేను అప్లై చేస్తున్నాను కనుక ఈజ్ ఈక్వల్ టు పోయి ఏమొస్తుంది మనకు, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టుగా ఇది మనకు చేంజ్ అవుతుంది.
మరి ఈ వాల్యూ అంతా ఎంత మనకు, ఈ వాల్యూ అంతా ఎంత మనకు 1 ఇది మాడ్ హెచ్ ఇంటూ ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది మనకు ఎప్సిలాన్ బై మాడ్ హెచ్ అని మనకు ఎప్సిలాన్ బై ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది ఎప్సిలాన్ ఇంటూ మాడ్ హెచ్ అని మనకు వస్తుంది. మాడ్ హెచ్ అని క్యాన్సిల్ అయితే మనకు ఆ లాస్ట్ కాన్స్టెంట్ మిగులుతుంది మనకు ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ అనేది మిగులుతుంది. కాబట్టి క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఈజ్ డెరివేబుల్ ఎట్ సి. అంటే ఇక్కడ సి అనే పాయింట్ దగ్గర మనం చెక్ చేస్తున్నాం. సి అనే పాయింట్ కు చుట్టుపక్కల మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఆ సింగిల్ పాయింట్ సి దగ్గర ఏ కామా బి ఇంటర్వెల్ మధ్యలో ఉండే సి అనే పాయింట్ దగ్గర మనం ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు డెరివేబుల్ అవుతుందా కాదా, ఈ కర్వ్ అనేది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర డెరివేబుల్ అవుతుందా కాదా అనేది మనం చెక్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ హెన్స్ ఎఫ్ ఈజ్ డెరివేబుల్ ఎట్ సి అని మనం రాస్తున్నాము. దీనికోసం మనము యూజ్ చేసిందే y2 - y1 x2 - x1 అనే స్లోప్ ఫార్ములాను మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఈజ్ ద యాంటీ డెరివేటివ్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎఫ్ ప్రకారం మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎఫ్ తీసుకున్నప్పుడల్లా మనము ఇంటిగ్రల్ అని తీసుకొని స్మాల్ ఎఫ్ అని మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ క్యాల్కులస్ కింద మనం ట్రీట్ చేసి మనకు లాస్ట్ ఏం రాస్తాము, ఎఫ్ డాష్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి అని మనం రాయొచ్చు. ఎఫ్ డాష్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత రాయొచ్చు, ఎఫ్ ఆఫ్ సి అని మనం రాయొచ్చు. ఇప్పుడు కనుక నేను బోత్ సైడ్స్ ఇక్కడ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి తీసుకున్నాను కదా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ సి అనమాట. దీని కనుక నేను ఇంటిగ్రల్ అప్లై చేశాను అనుకో, ఇంటిగ్రల్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి అయితే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి అని మనం తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ డాష్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి అంటే ఎట్లా తీసుకోవచ్చు, ఎఫ్ ఆఫ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి గా మనం తీసుకోవచ్చు. అంటే క్యాపిటల్ ఎఫ్ కు స్మాల్ ఎఫ్ కు మనకి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది. క్యాపిటల్ ఎఫ్ అనేది మనము యాంటీ డెరివేటివ్ గా తీసుకుంటాము, స్మాల్ ఎఫ్ ను మనము ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ కింద మనము తీసుకుంటాము అనేది ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. దిస్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ క్యాల్కులస్. ఓకే, ఇది 2 types లో ఉంటుంది. ఇది ఫస్ట్ టైప్. మనకు అక్కడ స్టేట్మెంట్ మనం చూడాలి, స్టేట్మెంట్ ను చూసి మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ 8.2.6 definition. If f is Riemann integrable on a comma b and if there exists a function phi on closed interval a comma b such that phi dash of x is equal to f of x. ఇంతకుముందు f dash of c is equal to small f of c తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటున్నాము, phi dash of x is equal ఎంత తీసుకుంటున్నాము, f of x అని తీసుకుంటున్నాము. x ఎక్కడ డిఫైన్ అయింది, క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a comma b దగ్గర డిఫైన్ అయింది. Then phi is called the primitive means యాంటీ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎఫ్ అని చెప్పచ్చు. phi అనేది దేనిగా తీసుకుంటున్నాడు, ఇక్కడ ప్రిమిటివ్ గా తీసుకుంటున్నాడు. phi మీన్స్ ప్రిమిటివ్ మీన్స్ యాంటీ డెరివేటివ్, primitive means anti-derivative. This is the definition of 8.2.6. By using this definition, we can solve fundamental theorem of integral calculus also. అంటే దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తాము, మరొక ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ క్యాల్కులస్ ను మనం మరొక రూపంలో మనము సాల్వ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మళ్ళీ okay, here 8.2.7 here fundamental theorem of integral calculus of second form. దీని ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఆర్ సెకండ్ ఫార్మ్ మనము ఎట్లయినా అనుకున్నా ఏం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, here the statement fundamental theorem of integral calculus second form statement is how much here, if f belongs to Riemann, f is a Riemann integrable, అంటే ఇక్కడ మనము f belongs to r of a comma b అని రాస్తే దాన్ని ఏమంటాము మనము, రీమాన్ ఇంటిగ్రబుల్ అని మనం చదవచ్చు. అందుకని ఇక్కడ f belongs to r of a comma b అంటే ఏం చదవచ్చు, ఇక్కడ f is Riemann integrable and phi is in the primitive. phi అనేది దేనిగా తీసుకోవచ్చట, యాంటీ డెరివేటివ్ గా మనం తీసుకోవచ్చు. దేనికి, స్మాల్ ఎఫ్ కు యాంటీ డెరివేటివ్ గా తీసుకోవచ్చు. దెన్ ఇంటిగ్రల్ a to b f of x dx is equal to మనం ఎంత రాయొచ్చట, phi of b minus phi of a గా మనం రాయొచ్చు. ఓకేనా, phi అంటే ఏంటి, యాంటీ డెరివేటివ్ అని చెప్పాను కదా, ప్రిమిటివ్ అని చెప్పాను కదా. అంటే ఇంటిగ్రల్ a to b f of x dx is equal to యాంటీ డెరివేటివ్ అనేది phi of b minus phi of a గా మనము రాయొచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ డెఫినేషన్ ప్రకారం phi dash of x is equal ఎంత తీసుకుంటున్నాను, f of x
తీసుకుంటున్నాను ద ప్రీవియస్ డెఫినేషన్. ఓకే, ఫర్ ఎనీ ఫర్ ఎవ్రీ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి. నెక్స్ట్ వన్ 5 డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎట్లా తీసుకుంటున్నాను, ఎఫ్ ఈజ్ రీమాన్ ఇంటిగ్రబుల్ అని తీసుకుంటున్నాను. బట్ ఎఫ్ బిలాంగ్స్ టు రీమాన్ ఇంటిగ్రబుల్ ఫర్ ఎనీ గివెన్ ఏ రియల్ నెంబర్, పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0, there exists delta greater than 0 and a partition p with the norm p is less than delta such that నేను ఎట్లా తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ summation i is equal 1 to n f of y delta y. This is the definition of Riemann sum. This is the definition of Riemann sum. తీసుకుంటున్నాను మైనస్ ఇంటిగ్రల్ a to b f of x dx is less than epsilon. అంటే ఇక్కడ ఏమని చెప్పొచ్చు, రీమాన్ సమ్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నాను, రీమాన్ సమ్ చెప్తున్నాను. ఇది క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ, ఇదేమో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ. క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ మైనస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ అని ఇక్కడ మనం చెప్తున్నాం. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నా, ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ సమ్మేషన్ i ఈజ్ ఈక్వల్ 1 to n f of y డెల్టా y అని. నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఏం చెప్తున్నాను, ఇంటిగ్రల్ a to b f of x dx. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుందట, లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ ఉంటుందని మనం చెప్పవచ్చు. వేర్ ఇది ఎంత ఎక్కడ ప్రూవ్ చేయొచ్చు, ఇక పార్టీషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం పార్టీషన్ తీసుకోవాలి. p ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి a ఈజ్ ఈక్వల్ టు x0, x1, x2 అండ్ సో ఆన్. లాస్ట్ పాయింట్ xn ఈజ్ ఈక్వల్ టు b గా తీసుకున్నాము. తర్వాత ఈ మధ్యలో ఉండే పాయింట్స్ అంటే ఎట్లా రాయొచ్చు, xi-1 లెస్ దెన్ yi లెస్ దెన్ xi గా రాస్తున్నాము. ఇక్కడ i ఈజ్ ఈక్వల్ 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్ n గా తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నాను, 5 ఈజ్ డిఫరెన్షియబుల్ అని చెప్తున్నాను. ఎక్కడ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ a కామా b మీద. నెక్స్ట్ 5 అనే ఫంక్షన్ ఎట్లుంటుంది అంటే కంటిన్యూస్. డిఫరెన్షియబుల్ అన్నప్పుడు ఓపెన్ ఇంటర్వల్ రాయాలి. యాక్చువల్ ఇక్కడ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ పడింది అక్కడ. కాబట్టి ఓపెన్ ఇంటర్వల్ a కామా b, 5 ఈజ్ డిఫరెన్షియబుల్ అని ఓపెన్ ఇంటర్వల్ a కామా b అని చెప్పాలి. 5 ఈజ్ కంటిన్యూస్ అని క్లోజ్ ఇంటర్వల్ a కామా b అని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ వన్ 5 సాటిస్ఫైస్ ఆల్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ మీన్ వాల్యూ థీరం. మీన్ వాల్యూ థీరం కండిషన్స్ అన్ని కూడా 5 అనేది సాటిస్ఫై చేస్తుంది కనుక మరి మీన్ వాల్యూ థీరం ఏమని చెప్తుంది, స్లోప్ y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1 గురించి చెప్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తున్నాను, ఫై ఆఫ్ xi మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని చెప్పచ్చు, మనము స్మాల్ m గా చెప్పచ్చు. ఈ స్మాల్ m ని మనం ఏమని చెప్పచ్చు, ఇక్కడ f'(c) గా మనం చెప్పచ్చు. f'(c) ఈజ్ ఈక్వల్ టు y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1 అని మనం ఈ విధంగా చెప్పచ్చు ఇక్కడ ద మీన్ వాల్యూ థీరం ప్రకారము. కాబట్టి ఇక్కడ y2 మైనస్ y1 అంటే ఏందో కాదు, ఇక్కడ ఫై ఆఫ్ xi మైనస్ 1. తర్వాత x2 మైనస్ x1 ఎట్లా తీసుకుంటున్నాము, ఇక్కడ xi మైనస్ 1 గా తీసుకుంటున్నాము. f'(x) బదులు ఎంత తీసుకుంటున్నాము, ఇక్కడ 5'(yi) గా మనం తీసుకుంటున్నాము. దిస్ ఈజ్ ద మీన్ వాల్యూ థీరం. ఇదేమిటి, మీన్ వాల్యూ థీరం నుంచి మనం ఈ విధంగా తీసుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ yi అనేది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు xi మైనస్ 1, xi మధ్యలో ఈ విధంగా మనకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. Okay, next one here summation i is equal to open last few steps is there here. Okay, next one here summation i is equal 1 to n. Here phi of xi minus 1 is equal to summation i is equal 1 to n phi dash of yi into delta r అని ఈ విధంగా రాయొచ్చు. మనం మీన్ వాల్యూ థీరం ప్రకారం ఇంత ముందు phi of xi minus 1 is equal to మనం ఎంత తీసుకున్నాం, ఇక్కడ xi minus 1 into phi dash of yi అని మనం తీసుకున్నాం కదా. దానికి ఏం అప్లై చేస్తున్నాము, బోత్ సైడ్స్ మనము సమ్మేషన్ అనేది బోత్ సైడ్స్ మనం అప్లై చేస్తున్నాము. సమ్మేషన్ బోత్ సైడ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకి, ఈ విధంగా సమ్మేషన్ i is equal 1 to n f of y into డెల్టా i అనేది వచ్చింది. మనకు క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ గా మనకు కనబడుతుంది. రీమాన్ సమ్ అనేది కరెక్ట్ గా కనబడుతుంది ఇక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు, సమ్మేషన్ i is equal 1 to n phi of xi minus 1 is equal to మొత్తం కూడా ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది, మనకు phi of b minus phi of a అని మనకు రావడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూ మొత్తాన్ని కూడా ఎక్స్పాన్షన్ చేసామనుకోండి. ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అన్ని క్యాన్సిల్ కాగా మనకు లాస్ట్ ఏం మిగులుతాయి, ఇక phi of b minus phi of a అనేది మనకు మిగులుతుంది. అంటే ఇక్కడ phi of b minus phi of a
క్యాల్కులేటెడ్ వాల్యూ మైనస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఇంటిగ్రల్ a to the f of x dx వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఆర్బిట్రరీ. ఎప్సిలాన్ ఈస్ వెరీ ఆర్బిట్రరీ. therefore we can write here integral a to b f of x dx is equal to phi of b minus phi of a అని మనము ఇక్కడ చెప్పొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ క్యాల్కులస్ సెకండ్ ఫార్మ్. ఓకే, అంటే ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ క్యాల్కులస్ అనేది మనకు 2 టైప్స్ లో ఉంటుంది, 2 ఫార్మ్స్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ ఏ ఫామ్ ఇచ్చాడు అనేది మీరు కరెక్ట్ గా చూసి మీరు ఏం చేయాలి, దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ అనేది మనకు ఇక్కడ రాయాలి. ఫస్ట్ ఆన్సర్ అయినా సెకండ్ ఆన్సర్ అయినా మనకు సెకండ్ ఆన్సర్ అనేది మీన్ వాల్యూ థియరమ్ స్లోప్ ఫార్ములా నుంచి వస్తుంది. ఫస్ట్ది కూడా మనకు స్లోప్ ఫార్ములా నుంచి మనకు రావడం జరుగుతుంది, మీన్ వాల్యూ థియరమ్ నుంచి రావడమే జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ థీరం లో వచ్చేసి 5' అనేది యాంటీ డెరివేటివ్ గా తీసుకుంటున్నాము. ఫస్ట్ థీరం లో వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఎఫ్ అనేది మనము యాంటీ డెరివేటివ్ గా తీసుకుంటున్నాము. స్మాల్ ఎఫ్ అనేది దాని యొక్క ఇంటిగ్రల్ గా తీసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ అనేది స్మాల్ ఎఫ్ గానే మనము తీసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ అంటే బోత్ సైడ్స్ రెండింటిలో కూడా స్మాల్ ఎఫ్ అనేది ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ గానే తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అవర్ లాస్ట్ క్లాస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్ మై క్లాసెస్. You have any doubts? సార్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సార్ ఏమైనా ఇస్తారా? ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ ఇప్పుడు ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ క్యాల్కులస్ చెప్పాను కదా యూనిట్ 3 లో, అది 2 ఇంపార్టెంట్. అది యూనిట్ 8 రాసుకోండి. తర్వాత సార్ ఒక నిమిషం, ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ క్యాల్కులస్ రాసుకోండి. చెప్పండి. యూనిట్ 8 లో ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ క్యాల్కులస్ ఫస్ట్ ఫార్మ్ సెకండ్ ఫార్మ్ పేజ్ నెంబర్ చెప్తాను. పేజ్ నెంబర్ నోట్ చేయండి. పేజ్ నెంబర్ వచ్చేసి 100, పేజ్ నెంబర్ 100. పేజ్ నెంబర్ 102. పేజ్ నెంబర్ 102. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా మనకు టైం లేదు కాబట్టి నేను పేజ్ నెంబర్ 103 లో బై పార్ట్స్ అని ఉంది, ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్. ఇది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. యూవీ మెథడ్ లో మనం చేయాలి ఇంటిగ్రల్ యూ ఇంటూ వి మెథడ్. నెక్స్ట్ యూనిట్ 9 చెప్పాను, యూనిట్ 9 చెప్పాను. యూనిట్ 9 వచ్చేసి పేజ్ నెంబర్ 108. పేజ్ నెంబర్ 108. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 109. పేజ్ నెంబర్ 109. రెండు కూడా ఏంటి, ఈ రెండు థీరమ్స్. యూనిట్ 9 లో ఈ రెండు థీరమ్స్. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను, పేజ్ నెంబర్ 110 లో ప్రాబ్లం ఉంది. 110 లో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 111 లో ప్రాబ్లం ఉంది. పేజ్ నెంబర్ 111 లో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 112 పేజ్ నెంబర్ లో 112 ఇది ఒక ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇది యూనిట్ 8 యూనిట్ 9. యూనిట్ 7 ఓపెన్ చేస్తాం. సార్ ఏదైనా డౌట్ వస్తే ఫోన్ చేయడానికి మీ ఫోన్ నంబర్ కొద్దిగా ఇస్తారా? 988 54 344 83. 988543483. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, కంటిన్యూ. అయితే ఇప్పుడు పేజ్ నెంబర్ 90 చూడండి ఒకసారి. పేజ్ నెంబర్ 90 డార్బాక్స్ థీరం. పేజ్ నెంబర్ 90 లో డార్బాక్స్ థీరం ఉంది చూడండి, డార్బాక్స్ థీరం. అండ్ నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 92. పేజ్ నెంబర్ 92 లో ఒక థీరం ఉంది చూడండి, u of p, f minus l of p, f is less than epsilon. ఇదొకటి. నెక్స్ట్ వన్ పేజ్ నెంబర్ 94 లో మోనోటోనిక్ 7.3.3 థీరం. ఇదొకటి. పేజ్ నెంబర్ 95 లో ప్రాబ్లం ఏది 7.3.4 కాన్స్టాంట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ రీమాన్ ఇంటిగ్రబుల్ అని కొన్ని డాషెస్ ఇచ్చాడు.
దాని యొక్క ఆన్సర్ పక్కనే ఉన్నది 97 పేజీలో ఉన్నది. పేజ్ నెంబర్ 95. 7.3.4 ప్రాబ్లం, 7.3.5 ప్రాబ్లం, 7.3.6 ప్రాబ్లం, 96. ఇవన్నీ కూడా యూనిట్ 3లో ఇంపార్టెంట్. యూనిట్ 3 మీరు ఒక్క యూనిట్ పర్ఫెక్ట్ గా చదువుకోండి, తర్వాత ఇంకొక యూనిట్ లో మీకు నచ్చినవి చదువుకోండి. ఏవైనా ఒక యూనిట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండండి, ఖచ్చితంగా మీరు ఏం చేయొచ్చు, మీకు కావాల్సిన మార్క్స్ 50 to 60% మార్క్స్ మనం ఒక 2 యూనిట్లు చదువుకున్నాం వల్ల వస్తుంది. ఈ యూనిట్ 3 అనేది కొంచెం ఈజీ, ఎందుకంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. మీరు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నేను క్లారిఫై చేయగలుగుతాను. మీకు కూడా ఈ డౌట్స్ అనేది ఈజీగా మీకు అండర్స్టాండ్ అవుతాయి. ఏది యూనిట్ 3 కానీ యూనిట్ 2 కానీ మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. తర్వాత యూనిట్ 4 అనేది మనం చెప్పాలి, కానీ యూనిట్ 4 అనేది మనకు టైం లేదు, చెప్పలేదు. యూనిట్ 4లో మీరు లాస్ట్ చాప్టర్ ఉన్నది, రేడియస్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్సీ అని ఉంటుంది, 12th చాప్టర్, యూనిట్ 12 పవర్ సిరీస్ అని ఉంటుంది చూడండి, పేజ్ నెంబర్ 139. పేజ్ నెంబర్ 139. పేజ్ నెంబర్ 139లో మనకు రేడియస్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్సీ మీద మనకు ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు. దీంట్లో మనకు ఎం టెస్ట్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది మనకు? ఎం టెస్ట్ అనేది ఒకటి మనకు ఉంటుంది. ఎం టెస్ట్ అనే దాని మీద కూడా ఒక ప్రాబ్లం అడుగుతాడు. ఇప్పుడు రేడియస్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్సీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ 144, పేజ్ నెంబర్ 145, తర్వాత పేజ్ నెంబర్ 146. వీటిలలో మనకు ప్రాబ్లమ్స్ అనేది యూనిట్ 4లో అడుగుతారు. అంటే మనకు ఈజీనెస్ ఉండడానికి, మీరు ఈజీగా ఈ రియల్ అనాలిసిస్ మీరు చదువుకోవడానికి బ్లాక్ 3 అంటే రీమాన్ ఇంటిగ్రేషన్ యూనిట్ 7, యూనిట్ 8, యూనిట్ 9 మొత్తం చదువుకోండి. యూనిట్ 12 పవర్ సిరీస్ ఒకటి చదువుకోండి. బ్లాక్ 2 ఇన్ఫినైట్ సిరీస్ లో యూనిట్ 4, యూనిట్ 5 చదువుకోండి. యూనిట్ 6 లో ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే లెబ్నిజ్ టెస్ట్ కానీ మీరు ఒకటి చదువుకోండి, సరిపోతుంది. మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ మార్క్స్ అంటే 70% మార్క్స్ మీకు మీరు గ్యాదర్ చేయవచ్చు ఈజీగా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ లిజనింగ్ మై క్లాసెస్. ఎనీ డౌట్స్ you can phone me. Thank you all of you.